करने लई कहंदे पहाड़ां दीआं कंदरां दे विच, रुखां दे विच जां खंडरां दे विच लुकदा फिरदा। सूरज चढ़िया जान लुक, उल्लू अंध कंध जगमाही। दूजी उदाहरण भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, पंखी जेते बन बिखै, डिठै बाज ना ठौर रहा ही। कहते जिन्ने भी जंगल दे विच वन दे विच पंछी हुंदे आ, जदों वो बाज नूं वेख लैंदे आ ते वो धीरज नहीं धरदे। साडे पिंडां दे विच पंजाब दे विच अक्सर इदां हुंदा सी, हुण बहुत घट गया है कि पिंड दे आसमान दे उपर ना जी पंछियां ने उड़ना शुरू कर देना, चहचहाउणा शुरू कर देना ते किसी बजुर्ग नूं पुछना कि बजुर्गो ये की होया है, ते बजुर्ग ने कहना कि जरूर आसमान दे उपर किते ना किते शिकरा आया होवेगा, ये बाज तो डरदे मारे अपने आप नूं लुका रहे ने पंछी। भाई गुरदास जी कहंदे कि जदों बाज नूं पंछी वेखदे आ ते वो डरदे मारे अपने आप नूं लुकाउंदे फिरदे आ। दो उदाहरणां हो गईआं जी। तीजी उदाहरण दे विच भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे आ, बुक्के सिंह उद्यान में जंबूक मिर्ग ना खोजे पाही। मैं एक बेनती फिर करदे हां, भाई शौकीन सिंह जी होरां ने जिहड़ा दूसरा शब्द पढ़िया सी वो सतसंगत दे नाल संबंधित पढ़िया सी, ते मैं ओदी ही भाई गुरदास जी दी रचना दे विचों व्याख्या करन दी कोशिश कर रहा। भाई साहब जी कहंदे बुके सिंह उद्यान में जंबूक मिर्ग ना खोजे पाही। कहंदे उद्यान दे विच जदों शेर बुकदा है, शेर दहाड़दा है, जिहड़े जंबूक ते मिर्ग हुंदे आ, मिर्ग दा भाव हिरन ते जंबूक दा भाव हुंदा है गिद्दड़, ये भी ओदी दहाड़ सुन के धीरज नहीं धरदे, ये भी भज जांदे आ, दौड़ जांदे आ। अगली उदाहरण भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे, चढ़िया चंद आकाश ते विच कुनाली लुकै नाही। हुण जिहड़ा कुनाली शब्द है, जिहड़े मेरे हम उमर ने नौजवान शायद उन्हां नूं पता होवे, ये शुद्ध पंजाबी दा ठेठ शब्द है। अज साडे घरां दे विच ओह भी पंजाबी मुनकर हुंदी जा रही है। जिन्नी देर पंजाबी नाल जुड़े रवांगे उन्नी देर गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़े रवांगे। जिदन पंजाबी तो टुट गए उदन बाणी तो भी टुट जावांगे। सो घरां दे विच पंजाबी जरूर रखो, बेशक स्कूलों दे विच है या नहीं, अपने घरां च बच्चों दे नाल जिहड़ी गलबात करनी है ना जी, वो पंजाबी दे विच करया करो। वो जिहड़ी कुनाली शब्द है, हुण भाई साहब भाई कान सिंह नाभा नूं जदों असीं पढ़दे हां ते कुनाली शब्द उन्हां ने अर्थ कीते एक लक्कड़ दी परात हुंदी है जी, जिहदे विच ना पुराने समय च माईयां आटा गुंदियां हुंदियां सन। भाई गुरदास जी कहंदे आ कि आसमान दे उपर चंन चढ़िया होए ते बंदा सोचे कि मैं लक्कड़ दी परात दे नाल चंन नूं ढक लवां, कहंदे इदां नहीं हो सकदा, उहनूं ढकिया नहीं जा सकदा। अगली उदाहरण भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने, चोर यार हराम खोर दिहु चढ़िया को दी सैना भी। ये तीन कैटागरियां वो ने जिन्हां नूं हनेरा चाहिदा हुंदा है, एक चोर, करैक्टरलैस लोग ते हरामखोर लोग। ये भाई गुरदास जी ने कहा ये वो लोग ने जिन्हां नूं हनेरा चाहिदा, ये दिन दे उजाले दे विच डाका नहीं पा सकदे हुंदे। भाई साहब जी कहंदे दिव चढ़िया को दिसया नहीं, दिन चढ़दा इन्हां दे विचों कोई भी नहीं दिखदा। अखीर दे विच भाई साहब भाई गुरदास जी ये उदाहरणा देण तो बाद मैं फिर एक बारी उदाहरणा दा जिक्र करदिआं। कहंदे आसमान दे विच सूरज चढ़िया, उल्लू किते नहीं दिखिया। कहंदे आसमान दे विच शिकरा बाज आ गया, पंछी किते नहीं दिखे। कहंदे जंगल दे विच शेर ने दहाड़ मारी, गिद्दड़ किते नहीं दिखे, हिरन किते नहीं दिखे। कहंदे कुनाली दे नाल चंद्रमा लुकाया नहीं जा सकदा। कहंदे दिन चढ़दा, चोर यार हरामखोर किस्म दे लोग नहीं दिखदे। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ठीक इसे तरह साध संगत के दर्शन है, काल कलेश सब बिनस बिनाही, साध संगत विटों बल जाही। कितनी कमाल दा जिक्र है देखो। कहंदे साध संगत दे दर्शन करन दे नाल ना जी कला कलेश मिट जाते हैं, और यह सच्चाई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं है कि भाई साहब जी ने बस कविता जिवें आम अज तक कवितावां पढ़ियां जांदियां कोई गलबात ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ नहीं। अध्यात्म की सच्चाई है, साध संगत के दर्शन है, काल कलेश सा बिन से बिनाही, साध संगत विटों बल जाही। कहते मैं साध संगत तो बलिहार जाना है, मैं साध संगत तो कुरबान जाना है। सो सत्संगत का इन्ना महत्व भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचनावां में दिता है। इत्थे मैं हुण समाप्ति वाले पासे जावां। अखीर दे विच एक छोटी जी बेनती तुहाडे चरनां दे विच करनी चाहुंदा। गुरु बड़ा समर्थ हुंदा है, गुरु ते संपूर्ण भरोसा रखियो। अज दे समय दे विच मेरे वर्गे तुच्छ बुद्धि दे प्रचारक गुरु ते शंका, गुर इतिहास ते शंका, अपनियां परंपरावां ते शंका, महापुरखां ते शंका, अपनियां रवायतां ते शंका, अपने सभ्याचार ते शंका, इहदे तो जिन्ने दूर होवांगे उन्ने चंगे। गुरु ते संपूर्ण भरोसा रखियो। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे आ, कहंदे जिवें एक छण नूं बन्नना होवे ते ओहदे वास्ते कल्ला कल्ला काना जिहड़ा ओह इकट्ठा करना पैंदा है, पर जदों छण नूं अग लग जाए तो उस समय वो सन फनाह हो जाती है। कहते जिवें एक बच्चा रेत का घर बनाउंदा बड़ा टाइम लाउंदा है, पर जदों पानी की लहर आउंदी है घर उस समय खत्म हो जाता है। इस तरह जदों गुरु जिंदगी दे विच आ जाता है, दुख किन्ना भी वड्डा होवे, दुख किन्ना भी विशाल होवे, दुख खत्म हो जाते हुंदे है। सो गुरु साहब ते भरोसा करना, शिलोंग दीआं समुचियां संगतां दा,
तह दिल तो शुक्रगुजार करदा जिथे बहुत सारे उचेचे तौर पर दूरों दूरों संगत पहुंची हुई है, उत्थे महान विभूतियां जिन्हां दे विच अति सत्कार सन्मानयोग संत बाबा अवतार सिंह जी, दल बाबा बिधि चंद सुर सिंह वाले, वो भी संगत नूं असीसां देण दे लई आप जी दे दर्शन करन दे लई पहुंचे हुए है। तह दिल तो इत्मीनान करते हैं, जी आया आखते हैं। मेरे बेहद अजीज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच हमेशा ही साडे वर्गे प्रचारकां दी पिठ थापड़न वाले और अपनियां यथाशक्त सेवावां दे नाल पंथ दे विच एक मुकाम हासिल करन वाले, पंथ दीयां असीसां नूं अपनी झोली दे विच पवाउण वाले और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच बहुत सारियां उच्च सेवावां देण वाले सरदार भगवंत सिंह जी सियालका मैंबर भी ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे, वो भी पहुंचे है। उन्होंने भी असीं जिवें आखदे हां। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो बहुत सारियां सत्कारयोग शख्सियतां पहुंचियां ने, उन्हां सारियां दा भी तह दिल तो धन्नवाद करते हैं और जिवें आखदे हां। इस गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रेजिडेंट ने सरदार गुरजीत सिंह, उन्होंने उचेचे तौर पर हुक्म लाया, आप संगत जी के दीदार किए। बोलदियां अनेकों प्रकार दी गलतियां त्रुटियां हो गई ने। गुरु साहब ते गुरु साहब जी की साजी नवाजी संगत बख्शण योग है, बख्श लेना जी। अंत करो गुरु फतेह की सांझ, बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा मंजी साहिब दरबार साहब अमृतसर तो उचेचे तौर पर भाई वरियाम सिंह जी इत्थे पहुंचे ने ते इन्होंने बहुत ही प्यार सत्कार नाल आप जी नाल गुर विचार कीती है। गुरुद्वारे की महत्ता सिख दे जीवन विच की है उस बारे दसी है। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार वालों ये दसिया जा रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि गुवाहाटी तो नाल बेलतला गुरुद्वारा साहब तो सैकड़ियां दी संगत जिहड़ी है, जिहड़ी कि इस हॉल विच नहीं थले कम्यूनिटी हॉल विच भी लंगर हॉल विच भी सुशोभित होके इस प्रोग्राम नू सुन रहे ने और आनंद मान रहे ने। मैं बेनती करांगा हुण सरदार मेहर सिंह जी, प्रेजिडेंट सिख प्रतिनिधि बोर्ड ईस्टर्न जोन, ये अपने साथियों नाल उचेचे तौर पर डुबरी साहब तो इतों सैकड़े 100 किलोमीटर दूर तो ये आए ने। इत्थे दी संगत नाल अपना मान तान ते प्यार जताउण लई मैं उन्होंने बेनती करांगा कि वो 2 शब्द कहण ते नाल ही उन्होंने जो सत्कार वजों अपना अर्पण करना है बाबा जी नूं वो भी वो दसणगे। सरदार मेहर सिंह जी। जुगो जुगो टल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र गोद दे विच बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, मैनू शिलोंग च आके जदों गुरुद्वारा साहब के दर्शन किए तो मन जड़ा सी गदगद हो गया। शिलोंग दियां संगतां नूं जिस चीज़ की बड़ी चिरां तो सुंदर गुरुद्वारे की आस सी, सो उन्हां दी जिहड़ी मुराद सी आस सी वो गुरु महाराज जी ने अज उन्हां दे पूर्ण कीती है। उन्हां नूं इन्ना सुंदर जे आसाम दे विच पहला गुरुद्वारा है, धोबड़ी साहब के गुरुद्वारे साहिब नूं छड्ड के ये एक पहला गुरुद्वारा है जड़ा इन्ना सुंदर है। आप बड़े ही भागां वाले हो। ये जड़े कारज ने ये कोई एक आदमी के कारज नहीं, ये सारियां दे सहयोग नाल ये जड़े कारज है इन्ने सुंदर गुरुद्वारे बनते हैं। महापुरुषों का सहयोग है जिन्हों ने इसनूं ये रूप दिता। सो साध संगत जी, मैं सिख प्रतिनिधि बोर्ड वालों समुचे मैंबरां वालों
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सर बलदेव सिंह जी ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੋਰਡ ਈਸਟਰਨ ਜ਼ੋਨ ਧੁਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਿਲੌਂਗ, ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਇਮਾਰਤ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 200 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਉੱਚੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ,
ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। जगदीप सिंह कालो, जगदीप सिंह कालो जनरल सकत्तर दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट। बाबा जी तुसी भी नाल ही हो जाओ। बोले सो निहाल। जगदीप सिंह कालो। मैं बेनती करा जगदीप सिंह जी कालों, उन्होंने बेनती है जनरल सकत्तर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने बेनती है कि वो भी स्टेज पर पहुंचन। हो निहाल सस हाँ उन्होंने वो आए नहीं जी आएंगे इन्होंने साडे इस समागम के प्रधान साहब सरदार गुरजीत सिंह जी जेड़े कि इस पूरे ही एपीसोड के सेंट्रल बिंदु ने, उन्होंने अगे बेनती है कि वो स्टेज पर आउण। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धुबड़ी साहब उन्होंने सन्मानित करते हैं। हाँ जी और अगे श्री अज दे समागम के हीरो कह सकते हैं साडे गुरजीत सिंह जी। एक इन्हां दे नाल होर भी है मेरे गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा धुबड़ी साहब सिख प्रतिनिधि बोर्ड ईस्टर्न जोन एक छोटी जी इन्हों भेट दे रहा है जिहड़ी कि गुरुद्वारा साहब वास्ते अपनी उसारी ते तुसीं लगा सकते हो। श्री ठीक है जी। मैं इन्ना ही कहता होया एक बार फिर समूची साध संगत नूं बोर्ड वालों बहुत बहुत बधाई दिना हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है जी सिख प्रतिनिधि बोर्ड ईस्टर्न जोन का। और मैनू पूरा यकीन है कि एक पेरेंट बॉडी के नाते तुसी इन्हां दा पूरा साथ अगों ही दोगे, क्योंकि लड़ाई जिहड़ी है हले भी असी जंगजू ही हाँ। तो जो पेरेंट बॉडी साथ देवे तो फिर जिहड़ी लड़ाई सौखी लड़ी जा सकती है। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद है। सर मनिंदर सिंह जी साबका प्रधान ऑल इंडिया ऑल आसाम सिख यूथ एसोसीएशन,
मैं उन्होंने बेनती करांगा कि वो भी सॉलीडैरिटी दे 2 शब्द साझे करेंगे। सरदार मनिंदर सिंह जी। गुरु प्यारी निवाजी साध संगत जी, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी निकी गोद च बैठी साध संगत जी, आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की अपार बख्शिश रहमतां नाल गुरु नानक दरबार शिलोंग विखे अज गुरुद्वारा साहिब जी की साजना हुई है। अज समूह साध संगत जी नूं ऑल आसाम सिख यूथ एसोसीएशन नॉर्थ ईस्ट वालों तहे दिलों धन्यवाद करते हाँ। असीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ईस्टर्न बोर्ड और सारिया दूरों नेड़ियां आईया साध संगत जी, दिल्ली प्रबंधक कमेटी बाबा जी और सारिया का तहे दिलों धन्यवाद करते हाँ। जो भी ऑल आसाम सिख यूथ एसोसीएशन नॉर्थ ईस्ट की जिन्नी भी यूथ है वो यूथ हर वेले ऑल आसाम सिख यूथ एसोसीएशन के सारे ही गुरुद्वारे साहब सारे ही जिन्हें भी सिख फैमिली के नाल खड़ी है, खड़ी पहला भी सी, अज भी है और आने वाले कल भी रहेगी। सो इन्नी बेनती प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फोटो लो तुहाडे नाल फोटो। बहुत बहुत धन्यवाद है नौजवान वीर का जिन्हों ने साथ पूरा देने का वादा किया। मैं बेनती करांगा श्री गुरु सिंह सभा शिलोंग के प्रधान साहब अते उन्हां दे जेड़े संगी साथी गुरुद्वारा साहब दे हैगे ने सरदार गुरचरण सिंह जी, रणजीत सिंह जी राणा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अते डॉक्टर मनजीत कौर जी, उन्होंने भी सार गुरजीत सिंह जी वालों जी आया नूं ते सरोपा दे के सन्मानित करना है। संगत नूं दसना चाहुंदे हाँ कि इस गुरुद्वारा साहब वालों भी टीवी ते भी और यूट्यूब ते भी और होर जितना भी इन्हां कोलों बन पांदा है, इन्हां ने इन्हां वीरां दा पूरा साथ दिता है। दियो जी। डॉक्टर मनजीत कौर जी। डॉक्टर रमिंदर सिंह जी। प्रधान साहब श्री गुरु सिंह सभा। सरदार गुरचरण सिंह जी, इन्हों मैं यूट्यूब ते देखा, इन्होंने पूरे वधिया तरीके नाल सारी चीज़ नूं डिफेंड किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। सर जसबीर सिंह जी राणा। सर कमलजीत सिंह जी, डॉक्टर कमलजीत सिंह जी। सर कुलदीप सिंह जी। आ जाओ जी, सारे इकट्ठे आ जाओ, एक फोटो हो जाएगी। आ जाओ सर, मैं भी आ जाऊँ।
ਸਰ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਮਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਲਵ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਲਤਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਲਤਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਲ ਮੋਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸਿੰਘ
सर गुरमीत सिंह जी, सर सतनाम सिंह जी मीत प्रधान, बोले सोनिहाल। गुरमीत सिंह जी सकत्तर गुरुद्वारा बेलतला। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। सर इंद्रजीत सिंह जी, अजीत सिंह सिंह मोटर्स, मैं थोड़े वालों कह दिया, मैं थोड़े वालों कह दिया नहीं पता की है, पता की विचों 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 ला बैठ जाओ इशारा कर। मैं सारे का नाम एक बार बोल चुका हूँ, कितने राम सिंह लिखे नहीं। बोले सोनिहाल। सर राम सिंह जी, सरदार दिलबाग सिंह जी, सरदार कश्मीर सिंह जी, सरदार साहिब सिंह जी। सुरजीत सिंह जी गुरुद्वारा बड़ा बाबा सुरजीत सिंह जी गुरुद्वारा बड़ा गांव। गुरजीत सिंह जी, गुरजीत सिंह जी, बोले सो निहाल। गुरजीत सिंह जी, बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। सरदार सतनाम सिंह वेरका, सरदार नक्षत्र सिंह जी बंटी,
ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੇਕਾ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ, ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਯਥਾਸ਼ਕਤ ਹੈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ DSGMC ਦੇ ਪੂਰੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਖੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ चवर छत्र तखत दे मालिक, जुगो जुग अटल तखत ते विराजमान सतगुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, सतगुरां दे सजे हुए दीवान विच हाजरियां भर रहे गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ फतेह दी सांझ करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, दिल्ली दी समूह संगत वालों सरदार गुरजीत सिंह जी अते शिलोंग दी समूह संगत नूं वधाई देना, वधाई दे पात्र है जिन्हां ने ये बहुत वड्डा उपराला करके इस गुरुद्वारा साहब दी इमारत तैयार करवाई और अज ये बहुत वड्डा समागम इन्हां ने उलीकिया, जिस विच ना केवल नॉर्थ ईस्ट तो बल्कि पंजाब तो, दिल्ली तो, विदर तो बहुत सारे दूरों दूरों चल के संगत इत्थे पहुंची है। पंथ दियां महान शख्सियतां
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਲਾਉ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਹਰ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਦਾਸ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 4ਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਏਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ 400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਆਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਉਹ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ, ਕੋਈ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ,
ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਸੁਖਾਸਨ ਦਾ ਬੈੱਡ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं बेनती करांगा सर गुरजीत सिंह जी नूं कि गुरमीत सिंह भाटिया जी नूं ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪਾ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਣੋ ਜੀ, ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਤ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਦਰਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਹਟੀਏ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਘੋਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਪੰਥਕ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਿਲਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਿਦਰ ਤੋਂ, ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਦਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨਵਾਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਜਲ ਦਿਦਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਸਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਕੱਢੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਣਗੇ। ਰਾਤੀ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜੇਵੇਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਰਾਤੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਬਚਨ ਕਰਾਇਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਲਸੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲਣ ਦੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਸਾ ਸਨ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਜਮੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਸਨ ਕਿ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਗੋਰਾ ਲੇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਸਾਹ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸੀਐਮ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸਿਖਾਵੇਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੇਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਡੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਮਿੱਤਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਰ ਥਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ
ਆਪ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਸਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸ ਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਹਾੜਕਾ ਬੜੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਮਰਾਜਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਸਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਲੀਗੁੜੀ, ਸਾਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਹਾਟੀ, ਸਾਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਸਾਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ, ਭੂਟਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਚੀਨ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ
ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਧਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਗ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਭੱਜਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ ਮਿੱਟੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪਨ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਭੱਜਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਕਦਾ ਤੇ ਮਿਰਗ ਭੱਜਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। परम सम्मानयोग गुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जी हो।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਣ ਸੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਣ ਸੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਓ, ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਉਤਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 41 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ 41 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜੇ, 52 ਪੀੜ੍ਹੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਭ ਤਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਯੋਗ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਨਾਕਪੁਰ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਾਕਪੁਰ ਟਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਨਕਪੁਰ ਟਾਪੂ ਨਾਮ
ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਮਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਕਪੁਰ ਟਾਪੂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ, ਸੋਹਣਾ ਟੀਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਾਲ ਬਿਰਧ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸੰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਓ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥਾ ਸਖਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਜੀ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਕਾਲੇ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਸਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਿਲਫਲ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਏ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਲ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ 2 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਗੁਣੀ, ਗਿਆਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਮ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਰਵੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਬਿਦਰ ਤੋਂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰਾਂ ਦਰੇਡਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਬਿਦਰ ਤੋਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਹਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਜਨ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਈ ਭਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਸੋ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ, ਵਿਦਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਇੱਧਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਖੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਜਰ ਸੁਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਜੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਆਜੋ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ ਤੇ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਰ ਸੰਗਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਗਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 4 ਲੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਪਲੀਜ਼। ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੰਗਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ? ਜੋਵਨਜੀਤ ਕਿੱਥੇ? ਸੰਗਮ ਸਿੰਘ ਸਰ ਦਰਦੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਮ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਆ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਸੋਚ ਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂਘ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਔਰ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ,
और गरीब, ये कैसे हो सकता है? सिख तो गरीब हो ही नहीं सकता। लेकिन असी जदों घरां विच जाइए, इन्हां टीन दे घरां नूं देखिए, सिकलीगरां दे डेरियां नूं देखिए, वंजारियां दी थावां नूं देखिए, ते सानूं पता चलदा है कि हले भी साडा बहुत वड्डा वर्ग जिहड़ा है वो गरीब हैगा, जिन्हां नूं सानूं उपर चुकण दी लोड़ हैगी है। और वो जिथे असी धार्मिक विद्या दे नाल चुकना है, असी दुनियावी विद्या दे नाल भी उन्हां नूं चुकना है। और जिस तरह भाई कान सिंह जी नाभा जी ने दस्या कि गुरुद्वारा की होना चाहिए, धर्मसाल की होनी चाहिए, धर्मसाल विच गुरु मर्यादा होवे, गुरु दा जस गायन होवे, डिस्पेंसरी होवे, स्टूडेंट्स दा लर्निंग सेंटर होवे, ते इन्हां ने ऊपर लाइब्रेरी विच भी बनाई हुई है। मेरी एक छोटी जी संस्था है जिथे असी सिकलीगर सिखां नूं विद्या दे लई प्रेरदे हाँ और उसके लिए काम करते हैं। उन्होंने सिकलीगर सिखां की जिहड़ी ये पुस्तक है जिसनों तैयार करन च असी यथाशक्त योगदान पाया। ये पुस्तक मैं सरदार गुरजीत सिंह जी नूं देंदे होए ये ऐलान करदा हाँ कि गुरुद्वारा साहब की लाइब्रेरी दे लई ये लिटिल हैप्पीनेस फाउंडेशन जिहड़ी साडी जथेबंदी है उस वालों 1 लाख रुपए दीयां पुस्तकां लाइब्रेरी दे लई दित्तियां जाणगियां। और नाल ही क्योंकि असी विद्या नाल संबंधित हाँ, जदों भी सरदार गुरजीत सिंह जी गुरु नानक पब्लिक स्कूल अपर प्राइमरी स्कूल की नवी जमीन लैके उत्थे मुड़ उसारी करनगे, असी उस लई अज ही 2.5 लाख रुपया जिहड़ा है वो देण दा ऐलान करते हाँ। सो एक बारी फिर तुहाडे सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। हुण इस तो बाद संगत नूं असी दसना चाहुंदे आ कि कीर्तनी जथे, ढाडी जथे, कविशरी जथे वो लगातार लगे रहणगे। असी सुखजीत सिंह जी नाल बहुत अन्याय कीता, उन्हां नूं समय तो पहला ही स्टेज ते बिठा दिता। उन्हां दी तत्परता कि भावें असी उन्हां नूं कहता सी कि समां वध लगेगा पर वो अपनी चौकड़ी तो नहीं उठे। बहुत बहुत खिमा मंगते हुए असी उन्हां दे धन्नवादी हाँ। सारी आई हुई सिख संगत नूं आगूआं नूं बेनती है कि असी हुण सारिਆਂ ने इनॉग्रेशन दे लई जिहड़ा पत्थर इन्हां ने लगाया उस लई असी थल्ले जावांगे। उस तो उपरंत बाकी संगत इत्थे ही बैठी रहेगी। महाराज दे स्वरूप अमृत संचार लिए ऊपर जाएंगे। उस वेले फिर सर मेजर सिंह जी ते होर साथी अपने विचार